सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में
केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களுக்கு தற்போது உரையாற்றி வருகிறார். ஒன்றிய அரசினுடைய 3 வேளாண் சட்டங்கள் தற்போது ரத்து செய்யப்படும் என்று பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு வெளியிட்டிருப்பது வரவேற்கக்கூடிய விஷயமாக பார்த்து வருகிறது. பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களுக்கு குருநானக் ஜெயந்தியையொட்டி வாழ்த்து கூறி உரையாற்றி வரும் அவர் வேளாண் சட்டங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தற்போது அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறார். ஒன்றிய அரசின் 3 வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து டெல்லியில் விவசாயிகள் போராடி வரும் நிலையில் அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் அந்த 3 சட்டங்கள் ரத்து என்ற அறிவிப்பு தற்போது பிரதமர் மோடி அறிவித்திருக்கிறார். இதனால் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வரும் விவசாயிகள் வீடு திரும்ப பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார். தற்போதைய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பிரதமர் மோடி தற்போது நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றி வரும் அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்து வருகிறோம். குருநானக் ஜெயந்தியையொட்டி நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்து கூறி உரையாற்றி வரும் அவர் வேளாண் துறையில் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அதற்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் திட்டங்களை பட்டியலிட்ட அவர் ஒன்றிய அரசினுடைய 3 வேளாண் சட்டங்களையும் திரும்ப பெறப்படுவதாக தற்போது அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறார். இது விவசாயிகளிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. டெல்லி எல்லையில் விவசாயிகள் கடந்த ஓராண்டாக போராடி வரும் நிலையில் அவர்கள் தங்களுடைய போராட்டத்தை கைவிட்டு விவசாயிகள் வீடு திரும்ப பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார். ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்த 3 வேளாண் சட்டங்கள் வாபஸ் பெறப்படும் என்று பிரதமர் மோடி கூறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குருநானக் ஜெயந்தியையொட்டி நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து கூறி உரையாற்றி வருகிறார். அப்போது வரலாற்று சிறப்புமிக்க அந்த 3 வேளாண் சட்டங்கள் திரும்ப பெறப்படும் என்ற அறிவிப்பை தற்போது அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார். இதனால் டெல்லி எல்லையில் போராட்டம் நடத்தி வரும் விவசாயிகள் வீடு திரும்ப வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 3 வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து டெல்லியில் விவசாயிகள் கடந்த ஓராண்டாக போராடி வரும் நிலையில் தற்போது வேளாண் சட்டங்கள் வாபஸ் பெறப்படும் என்றும் பிரதமர் மோடி தற்போது அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறார். வேளாண்
துறையில் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக கூறிய பிரதமர் மோடி அதற்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் திட்டங்களை பட்டியலிட்டு பேசினார். ஒன்றிய அரசினுடைய திட்டங்களால் வேளாண் துறை மேம்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக கூறிய அவர், ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்த 3 வேளாண் சட்டங்கள் திரும்ப பெறப்படும் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். நாடு முழுவதும் ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்த வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில் விவசாயிகள் ஒன்று திரண்டு டெல்லி எல்லையில் கடந்த ஓராண்டாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களுக்கு கிடைத்த வெற்றியாக தற்போது பிரதமர் மோடியினுடைய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. பிரதமர் மோடி ஒன்றிய அரசினுடைய புதிய 3 வேளாண் சட்டங்களும் திரும்ப பெறப்படுவதாக அறிவித்திருப்பது வரவேற்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.